저녁도 제대로 못 드시고 토론회에 참여해주신 발제자, 토론자 그리고 플로에 계신 선생님 여러분들 대단히 고맙습니다. 그러면 지금부터 마그레트와 마시레를 천한 아랍과 아프리카 민중대화라는 주제로 5시 반인데 8시까지 토론회를 시작하겠습니다. 박수는 많이 칠수록 감사하겠습니다. 시간이 좀 촉박하기 때문에 발표자들은 10분에서 15분 해주시고 토론자는 7분 전으로 해주셨으면 고맙겠습니다. 그러면 오늘 참여해주신 발제자, 토론자 선생님들 소개해드리겠습니다. 마음두 하와시 소개해드립니다. 벤마무사 벤베르, 홍미정 교수님, 문규현 소장, 저도 일어나서 박수를 더 토론자는 크리산티 테아포테스 정상훈 교수님, 김신고 원장님, 김치희 선생님, 저는 마음주 하바시 선생님부터 10분 전후 발제를 하겠습니다. 시간을 지켜주시면 대단히 고맙습니다. Thank you, and thank you all for giving me this opportunity. I will try now a long and very complex story to compact in 10 minutes, and hope that we can clarify things afterwards in a discussion due to your questions. We had in our last session a very interesting discussion about the difference between a revolution and an uprising, because I called what happened in some Arab countries recently since the beginning of this year uprisings and not a revolution, or at least not a revolution yet. They could be turned to be a start of a revolution, but until the very moment in which we are talking now, they are just uprising, trying to raise the share of the common people in the policy making. Egypt is known for the rest of the world as a nice and a very calm touristic country, but suddenly Egypt occupied the mainstream media all over the world for at least 18 days with the start of this movement that was January 25th in this year. And after the step down of Mubarak, the fall of this dictator, all the world had observed the pictures in the TV about the celebration, the very euphoric celebration of the triumph of this movement on the dictator. And suddenly Egypt disappeared completely from all the media.
leaving this image of a successful revolution. No? Everything would run just well. And that is a very wrong impression. Because we have observed a huge movement of a 85 million country, but without a unified leadership. So the only possibility was, after the step down of the dictator, to give up the power to the military council. And nobody would love to hear at that time what we have been saying from the very beginning, that the military council is part of the old regime. You have made the uprising against it. The Egyptians were always proud of the army as a big institution, and the Egyptian army have never shot their own people and so on. And almost all of them, they did not follow the development the army has made in the last 4 decades after the end of the Nasser regime and after the big defeat of this army 1966. So the army has a very positive image. And what I can tell you today is that the Egyptian people have made a huge, a giant progress in their consciousness concerning exactly this point. Because in the beginning, in the first days after the step down of Mubarak, the army had to play a political game. Had to play a political game and not a battlefield. And this political game had a very clear target, which was and still is to keep as much as possible from the old regime, from the structure of power of the old regime, from the dependency ties to the United States of America, to Israel, and so on. So that was not accepted by the masses at that time. That means after the February 11th, nobody was ready to hear any critique against the army or the army leadership. And within about 9 months, this conscious and this awareness has changed radically, had made a turn of 180 degrees, so that now we can see since 10 days ago the second role of the second uprising, accusing directly the army leadership. The people have started to recognize the role of the army leadership in orchestrating the political powers in the country that are forming the counter-revolution. So the people have been talking about the big-pocketed revolution, the stolen revolution. In short terms, because of time, after the step down of Mubarak, the masses started to recognize something very important, which is the difference between mobilizing against something in which they have succeeded and organizing for constructing something. This is different things. The mobilization for the demonstrations that started January 25th have been started mainly by
activists and from the middle class. And the only way for mobilization was the entire cyberspace and the internet in general. So the movement started with a low ceiling of demands to collect as much as possible from the people in the 25th and the 26th, and mainly through the mistakes of the regime in reacting to this movement. The movement has escalated every day, and every time the regime reacted more wrongly and more mistakenly, and helped the movement to raise the ceiling of its demands until it reached within 4 days exactly, stop, we have to drop the regime, and nothing less than that. And with every day more, the movement started to be more radical and started to recognize what I have mentioned, the necessity of having the traditional way of organization. It's not only through the cyberspace, but they need this kind of organization in which the people sit together, discuss issues, and build up their capacities, their organization's capacities to achieve something political. This recognition was crucial in the development. So immediately after that, we had exactly two political discourses in the political street in Egypt. The discourse of the counter-revolution, orchestrated by the military council and the rest of the political spectrum we have in the country, and the discourse of the revolutionaries, or those who want to achieve something by this uprising, with the left only. The first discourse of the counter-revolution aimed from the very beginning to fabricate as quickly as possible a legitimacy, which is a parliament very quickly, and a new constitution very quickly, and a new president very quickly, and then we consider that the end of the movement. And on the other hand, the other discourse of the revolutionaries was, after they have recognized the trick, and I say within 9 months, to recognize such a trick by the masses is a big achievement. No, you are going to create a new legitimacy, but it's for you. But we will create our own legitimacy, which is the street. And this would not be considered the end of the movement, but just the beginning of the movement, because none of the demands of the revolution has been achieved. Nothing. Just nothing. The only triumph and the only achievement we can now consider is this recognition of the people of their own power, and that they have rights, and that they are capable to achieve the rights when they organize themselves. This is the only achievement we have got, and this is the only thing that gives us hope for the long run, but not for the short run. Thank you. 시간을 너무 좋아하시고. 자신의 권리를 깨닫고 자신들의 투쟁의 힘을 확인했으며 투쟁을 통해서 쟁취할 수 있다는 확신을 얻었다. 혁명이 아니라 아직은 포기다. 이렇게 요점을 보여주신다고요. 그 다음으로 덴마무사 덴벨레
세계사회포럼 조직위원장님 말씀하세요. 나오세요. Thank you, Mr. Chair. You know, when Mubarak stepped down, we were at the closing of the World Social Forum in Dakar, and the Mahmoud came on stage to make the announcement. So you can imagine the joy of this huge crowd of thousands of participants. Exactly the day we were closing the World Social Forum, Mubarak was gone. 2-3 weeks before, during the preparation of the World Social Forum, Ben Ali was gone. And our comrades, he from Egypt and others, our comrades from Tunisia came to Dakar to tell us what was happening. So just to say that the World Social Forum is, as you know, a worldwide movement against the dominant system. And African social movements play today a pivotal role, an essential role, a critical role in that World Social Forum. And that's why it was organized in Senegal after 9/11 in 2007. African social movements have been able to overcome what we call the legacy of colonization, the division of Africa between North and South, between East and West, between former British colonies and former French colonies, or former Portuguese colonies. We have one African social forum covering all of Africa. And that's one of our strengths. And we have been able to become a force in the debate on the future of Africa. Let me give you an example. You are fighting against the free trade agreement signed with the United States. On our part of the world, the European Union has been trying to impose on us a free trade agreement called they call it Economic Partnership Agreement. They wanted to impose it on Africa in December 2007. But the African social movements were able to mobilize the public opinion to put pressure on African politicians and leaders, and that agreement has never been signed, even as I speak to you. So 3.5 years down the road, we are still negotiating. So that shows you that we are today a force to be reckoned with in Africa. But what we need is to come together with progressive political forces, because to effect change, political, economic, and social change, social movements need to come together with progressive political forces, because deep change is a political objective. And that's happening because during the World Social Forum, we were able to organize workshops with some political parties coming from some parts of Africa, and Professor Samir Amin was able to convene a seminar throughout the World Social Forum on the South itself. Southern intellectuals came together from Africa, from Asia, from Latin America for a whole week. And the title was "The South Thinks and Acts by Itself." And that was absolutely a big statement. And in that South, Africa has, of course, a role to play. And at the level of African Union,
who groups all African countries that are independent, because there are still some sports, unfortunately, that are dominated, but 50 and something countries form today the African Union, and that African Union, under pressure from the people, is taking steps to strengthen that union and to build new institutions so that Africa can strengthen its independence, because we are still not really independent, so that Africa can be able to design its own policies and implement them without external forces coming to impose on us policies like structural adjustment policy programs by the International Monetary Fund and the World Bank. But it's coming because now, with the crisis of global capitalism, with the crisis of major powers not being able to solve their own problems, Africa knows that it has to count on itself, first and foremost. And the leadership in Africa now is getting the message from the people. Africa has resources, all the resources you can think of. We cannot let others tell us what to do and how to behave politically, economically, and socially. So there is an awareness on the part of African leaders that Africa needs to build stronger institutions, Africa needs democracy, Africa needs to strengthen its independence and its solidarity within the African continent, but also with the South, with the rest of the South. That's why South-South cooperation is very important to us. So, just to conclude, what happened in Tunisia, what happened in Egypt, has inspired other parts of Africa. And in Senegal, I can tell you, on the 23rd of June past, when our president wanted to change the constitution, because we have elections next February, the whole country was in the streets for the entire day, and he had to back down. So that means citizens throughout Africa, it's happening not only in Senegal, but elsewhere in Burkina Faso, in Cote d'Ivoire, in DRC. African citizens are determined to push for democracy, for independence, and for a united and strong Africa. Thank you very much. 도시적인 아프리카 나라들의 문제와 그다음에 더 나아가 남남연대, 아프리카 정치문제 자유 자주성 문제를 가지고 있습니다. 다음으로 홍미정 교수님 10분 같이 해주십시오. 안녕하세요. 저는 이제 조금 앞에 나온 주제는 조금 다를 수도 있고요. 그런데 제가 이제 발표할 수 있는 부분이 팔레스타인 문제이기 때문에 그쪽을 이제 발표를 하겠습니다. 그러니까 주제가 팔레스타인에 지금 9월 23일 날 그 팔레스타인 유엔 회원국 신청을 했고요. 그 다음에 10월 31일 날 유네스코의 정식 회원이 됐습니다. 유엔 산하 기구에. 그래서 이제 이 문제 때문에 지금 현재 이스라엘에서는 그 관세, 팔레스타인에 그 통관 관세 거둔 거를 넘겨주지 않고 있기 때문에 그 유네스코 회원이 되었다는 것에 대한 그 페널티로서 관세 거둔 거를 주지 않기 때문에 지금 정부 그 공무원들이 월급을 받지 못하고 있는 상태입니다. 그리고 미국은 그 유네스코에 대한 지원을 중단하겠다, 이제 그렇게 하고 있고요.
그리고 지금 현재 팔레스타인에서는 내년 5월에 그 총선을 실시하겠다 이렇게 얘기를 하면서 그때까지 하마스하고 이제 지금 서안에 있는 마무드 아바스 자치정부하고 통합정부를 구성을 하겠다. 그 전까지 임시적으로 운영되는 통합정부를 구성하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 이제 거기에 대한 벌로서 그 이스라엘은 너네가 통합정부를 정말 구성한다면 가자에 대한 물 공급과 전기 공급을 끊어버리겠다. 지금 이렇게 며칠 전에 또 발표를 했습니다. 그리고 하마스와 마무드 아바스 자치정부, 현재 서한의 자치정부가 그 통합정부를 구성한다면 너네도 같이 테러리스트다. 하마스와 같이 마무드 아바스 정부도 테러리스트 정부로 간주를 하겠다. 이렇게 얘기를 해서 지금 이제 그 하마스와 파타 간의 통합을 막기 위해서 이스라엘은 지금 최대한의 전력 투구를 하고 있고 끝내는 이제 무산될 거라고 저는 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 2006년에 하마스가 그 선거에서 승리를 했을 때에도 제가 그때 이제 그 선거 감시단으로 갔었는데요. 그때 정말로 공정한 선거를 통해서 승리를 했음에도 불구하고 미국하고 그 유럽연합 이쪽 전부 다 테러리스트 정부로 규정을 해가지고 지원을 다 끊었거든요. 근데 경제적으로 그렇게 미국과 다른 그런 유럽연합에서 지원을 끊는다면 팔레스타인을 먹고 살 게 아무것도 없습니다. 그래서 결국은 이제 마무드 아바스가 쿠데타를 했고 그 결과 하마스가 저쪽으로 구축이 됐거든요. 그 가자로. 결국은 이제 이스라엘과 미국은 팔레스타인에서 분열 통치 전략, 그러니까 서한과 그 가자에 대한 분할 통치 전략을 끝내 이제 그걸 관철시킴으로써 이제 그 팔레스타인인들이 통합되지 못하고 어떤 민족의 대의를 성취하지 못하도록 이제 끝내 이제 그렇게 그들의 이제 의지를 관철시키려고 노력을 할 것 같습니다. 그래서 끝내 이제 통합정부 구성은 무산될 것으로 예상이 되고요. 어쨌든 이제 그런 상태입니다. 현재 그 팔레스타인의 상태는 굉장히 팔레스타인이 노력하고 있다 나름대로 아바스 정부조차도 노력을 하고 있다는 거예요. 살람 파야드도 노력하고 있고 그러나 이제 그게 굉장히 힘든 상황이다. 이스라엘과 미국의 정책에 있어서 그리고 이번에 이제 그 유엔에 상정된 회원국 안이 아직 결정이 확실히 난 거는 아니고 지금 현재 이제 진행되는 상태인데 그것도 이제 끝내 무산될 것이 거의 확실한 게 미국이 오바마가 팔레스타인 국가 안은 유엔에서 논의할 사항이 아니다 이렇게 얘기했습니다. 이것은 이스라엘과 팔레스타인의 어떤 직접 협상을 통해서 이거 해결될 문제지 유엔의 장에서 논의될 게 아니다라고 그렇게 얘기했어요. 그런데 팔레스타인인들이 이거를 유엔으로 갖고 갈 때는 그 이유가 있습니다. 당사자간의 협상을 20년 동안 해왔어요. 1991년부터 2010년까지 20년 동안 해왔습니다. 그러니까 그것은 뭐냐면 결국은 그들이 그 내용을 몰라서 그랬겠는가 결국은 이제 어떤 힘의 세력 관계가 결국은 반영이 돼서 휩쓸려 들어가서 그 협상에 참가할 수밖에 없는 상황이었다. 라는 그런 얘기를 이제 조금 이따 제가 위에 설명할 건데요. 어쨌든 그래서 20년 동안 나름대로 그 노력을 했으나 결국은 이제 그것이 신기루였다. 왜냐하면 그 협상 내용을 안 하나하나를 분석을 해보면 그 안에서 제대로 이제 기능을 할 수 있는 팔레스타인 국가에 대한 안조차 없었습니다. 전혀. 팔레스타인 국가 안이 없었어요. 실효성이 있는 안이 없었다고요. 실천할 수 있는. 그렇기 때문에 이제 결국은 것에 대한 궁극적으로 이스라엘과 협상을 통해서 직접 협상을 통해서는 안 되겠다. 협상의 대상이라는 게 이제 웨스트뱅크 자체를 놓고 협상을 하는 거예요. 팔레스타인들 웨스트뱅크와 가자에서 국가 건설을 하기를 원하는데 이 직접 협상안은 웨스트뱅크 자체를 이스라엘 국가 영역으로 만드는 과정이었습니다. 그러니까 20년 동안 한쪽으로는 협상을 하면서 다른 한쪽으로는 계속 정착촌을 짓고 관통도로를 만들고 그다음에 분리장벽을 건설하고 그러면서 이스라엘화를 시켜갔던 거예요. 그러니까 이건 협상이라는 게 이제 하나의 이스라엘의 점령 정책을
강화시켜주는 시간 벌기 작전에 불과했던 거죠. 결국 그래서 20년 후에 지금 현재는 상황이 굉장히 더 안 좋아졌거든요. 그래서 살람 파야드가 결국은 이제 2009년 8월에 이 협상을 통해서 이렇게 해서는 안 되겠다. 이거 유엔으로 다시 가자라는 얘기를 했고요. 팔레스타인인들은 유엔에서 그 유엔 결의들을 여태까지 이스라엘 팔레스타인에 관계되는 분쟁 해결 안에 100회가 넘거든요. 그 안에 대해서 그들은 다 꺼내놓고 유엔의 장에서 논의하기를 원했어요. 그 팔레스타인들의 희망은 그거였습니다. 왜냐하면 사실 이스라엘 국가가 1948년 5월 14일날 선포됐을 때 그 토대는 뭐냐면 1947년 유엔 분할 결의안 181호였거든요. 그래서 그 181호는 1948년 10월 1일에까지 그 이스라엘과 주이시 스테이트와 아랍 스테이트를 건설하라 이렇게 요구를 했었어요. 1947년에. 그래서 팔레스타인들 굉장히 억울하지만 1948년 10월 1일에 국가 선포를 했습니다. 그러나 그 국가 안에 대해서 미국도 소련도 그리고 요르단도 인정하지 않았어요. 그러니까 그 국가가 없는 거예요. 이스라엘은 1948년 5월 14일에 선포를 했을 때 미국이 바로 인정을 했고요. 그 다음날 그리고 그 다음날 소련이 인정했습니다. 그러나 팔레스타인들은 선포를 했으나 인정을 안 했어요. 그래서 국가가 없었던 거예요. 그러다가 1974년에 어쨌든 피에로가 유엔에서 대표 자격을 팔레스타인들의 단독 대표 자격을 인정받았고 76년부터 국가 안을 다시 논의를 했습니다. 유엔에서 논의를 했는데 국가 안을 논의를 했는데 그때도 역시 이제 미국과 이스라엘만 거부를 했어요. 미국과 이스라엘만 반대를 했는데 그때 나타난 사람이 누구냐면 지미 카터입니다. 지미 카터가 나타나서 그거를 이집트와 평화협상을 주도하면서 유엔에서 논의되던 팔레스타인 국가 안이 없어졌어요. 그거를 이제 전환시켰다라는 거죠. 이집트와 이스라엘 간의 협상으로 전환시키면서 79년에 이스라엘과 이집트 사이의 국경 획정협정이 이루어졌어요. 그러고 나서 팔레스타인들은 더 이제 굉장히 힘들어졌습니다. 왜냐하면 정착촌 건설이 웨스트뱅크에서 그때부터 공세적으로 이제 되었거든요. 조금만 더 할게요. 그때부터 이제 이집트와 이스라엘 사이에 국경 획정 협정이 체결되고 난 다음에 본격적으로 웨스트뱅크에 대한 점령 작업이 시작이 됐습니다. 이스라엘이 정착촌 건설을 굉장히 강력하게 추진을 했어요. 그 결과 팔레스타인들이 살 수가 없었습니다. 그래서 87년 12월에 민중 봉기가 일어났죠. 그리고 나서 그때 이제 88년 1월에 하마스가 창설이 됐습니다. 그리고 동시에 그때 8월인가 피에로가 다시 국가선언을 11월 15일에 국가선언을 했어요. 알제리에서 국가선언을 했는데 유엔에서 88년 12월 15일날 유엔 총회 결의에서 또 무슨 결의를 했냐면 팔레스타인이 국가선언한 거를 인정한다. 팔레스타인 국가를 인정하는 게 아니라 팔레스타인인들이 국가선언한 거를 인정한다. 유엔 사무총장은 후속 조치를 취하라 이렇게 얘기를 했어요. 88년 12월 15일에 유엔 총회 결의에서 그것도 참 우습죠. 국가 선언하는 걸 인정을 하니까 그 사무총장이 그 후속 조치를 취하라 거기에 상응하는 이거예요. 유엔 총회 결의안이. 그런데 그 다음에 91년부터 또 무슨 일이 벌어졌냐면 이스라엘과 팔레스타인 아랍인들 사이에서 또 협상이 또 진행된 거예요. 협상이 진행이 되면서 그것이 이제 직접 협상으로 이제 전환되는 과정이죠. 그러면서 팔레스타인 국가 안이 다 없어진 거예요. 또 88년에 이제 후속 조치를 취하라 했으면 후속 조치 해야 될 거 아니에요? 근데 그게 없어진 거예요. 그게 그냥 없어지면서 그게 이제 직접 협상으로 간 겁니다. 그러면서 20년 동안 계속 이제 했는데 그 직접 협상 내용에 팔레스타인 국가 안이 아무것도 없는 거예요. 그러니까 이런 이스라엘과 팔레스타인 사이에 어떤 직접 협상을 요구하는 오바마는 결국은 뭐냐면 팔레스타인 국가 안을 무산시키기 위한 국제사회에서 그걸 논의하는 것을 막는 하나의 전략이다라는 거죠. 이스라엘 같은 경우도 팔레스타인 지금 네타냐후가 팔레스타인 국가 안에 대한 논의는 일단 이스라엘과 팔레스타인 사이에 협정이 체결되고 난 다음에 해야 된다 이렇게 이제 주장을 했거든요. 그러니까 다시 말하면
어떤 그 직접 협상이라는 것은 그거를 통해서 팔레스타인 국가 건설하는 것은 거의 불가능하고 이건 유엔 장에서 논의를 해야 되는데 이제 그거를 막는 게 오바마와 이스라엘이고 결국은 이제 이들이 팔레스타인 국가를 건설시켜줄 생각이 없는 거죠. 예, 그래서 이제 상당히 이제 절망적이다 이렇게 이제 얘기하고 있습니다. 저는 고맙습니다. 그럼 2분 정도 시작. 50분. 갑자기 팔레스타인 이스라엘과 미국 유엔 얘기 들으니까 1940년 해방되고 나서 우리 조선 분단들 가지고 인종 내부 문제를 미국은 흉폭하게 유엔으로 가져가서 유엔 내부 규약을 지키지 않으면서 분단시켰죠. 근데 지금 팔레스타인과 이스라엘 어떻게 보면 국가 문제를 유엔으로 가져가지 않고 미국이 또 개입을 해서 당사자들 몰아가면서 팔레스타인을 계속 고통을 주는 이런 부분에 대해서 채로 쓰셨어요. 우리 후민이 교수님. 아까 울고 있는 울지마 팔레스타인. 너무 안타까워서 그러니까 말씀하시고 그다음에 우리 문희열 IBS 에너지 자료연구소 소장님 10분. 예, 문희열입니다. 저는 에너지 시정학적 입장에서 얘기를 하는 건데요. 일단 제가 긴장되는 건 여기 제 주변에 계신 분들 이희주 교수님 또 분들이 둘 다 또 이 아랍 문제에 대해서 전문가들이시라 제가 문제를 서는 게 참 난감하긴 한데요. 어쨌든 뭐 제가 사태를 추적한 바탕 위에서 제 나름의 견해를 한번 알아보겠습니다. 저는 이집트 문제에 대해서 그 전체문에 다시 글을 썼는데요. 아까 그 맘두아바시 이집트 사장 사무총장님이 아주 그 이집트 혁명에 대한 여러 가지 그 영감 어린 소식들을 많이 전해주셨습니다. 저는 조금 약간 차분한 얘기를 하고 싶은데요. 제가 그 연초에 예계양의 그 이집트라든가 리비아에 관련된 글을 썼었는데요. 그리고 나서 여러 토론회에 초청을 받아서 나갔습니다. 그 당시에 재밌는 것은 나이가 드신 좀 장노년층 분들 중에 사회운동을 꽤 오래 하신 분들은 대개들 그 이집트에서 무바라크가 타도되고 난 뒤에 그 상황에 대해서 굉장히 걱정들을 많이 하셨습니다. 저는 그럴 만한 일기가 있다고 보는데요. 왜냐하면 군부가 집권했기 때문에 그랬던 건데 그분들 말씀은 이제 80년 그 신군부 집권 기간이랄지 이런 것들 다 경험하셨던 분들이라 그 이집트에서 군부가 집권하는 게 남의 같이 느껴지지 않는 모양입니다. 그래서 저는 사실 이집트에서 무바라크가 타도되고 나서 좋지 않겠습니까, 기분이. 근데도 그분들은 굉장히 좀 걱정스러운, 잘 되겠냐. 그리고 이제 옛날에 우리가 당했던 것처럼 이집트 기준을 또 당하지 않겠냐. 이런 좀 걱정들을 많이 하셨습니다. 근데 그런 데서 제가 그렇다고 아마 당할 거다. 이렇게 얘기를 하기에는 그 당시 분위기가 그렇지 않았고요. 2월달이었으니까. 저는 그럼에도 불구하고 사태가 이 지경까지 온 이상은 아마도 군부도 예전처럼 무바라크 이전으로 완전히 되돌리기 쉽지 않을 거다. 이런 얘기를 드렸습니다. 지금 이제 벌어진 양상은 이제 그 어르신분들의 걱정들이 조금 어느 정도 좀 일리가 있는 부분이 있지 않나 이런 생각이 들어요. 어제 오늘 총선이었는데 어쨌든 군부가 자기들의 기득권을 보장하는 방식으로 정치 체제를 만들어 나가겠다는 거에 대해서 이제 이집트에서 시위가 벌어지고 이제 굉장히 많은 사람들도 죽었죠, 이번에. 죽고 이제 그런 일이 벌어졌는데요. 이제 여러 가지 아까 그 맘두아바시 사회당 사무총장님 말씀하신 것처럼 굉장히 많은 사람들이 군부의 어떤 본질에 대해서 깨닫게 되는 계기가 됐다고 생각합니다. 근데 지금 벌어진 양상을 추적을 해보면 그렇다고 지금 총선의 투표율이 그렇게 낮지는 않은 걸로 보여지거든요. 그러니까 그것을 뭐 해석하기에 따라서는 그러면 이집트 민중들이 그 군부의 어떤 그런 재집권 내지는 그 기득권 보호를 과연 옹호하는 방식으로 취한 거냐? 저는 그렇게 보지는 않고요. 일종의 타이드라고 생각을 해요. 왜냐하면 무바라크 혁명을 제거한 것은 그 상대적으로 시민들이라고 보는 거거든요. 부대기득 일반이 위기에 몰렸을 때 그 한 개인이 생활하는 방식으로 체제를 구하려고 한다면 얼마든지 그럴 수 있다고 봅니다.
근데 군부를 퇴진시키는 문제는 훨씬 더 힘든 과제고요. 더군다나 지난번에 마음가바 시장총장이 말씀하신 것처럼 이집트 군부가 가지고 있는 이집트 경제에서의 그 비중, 뭐 25%, GDP의 25%, 심지어 뭐 별걸 다 만들더라고요. 뭐 휴양지 같은 것도 운영을 하고 있고 농장도 가지고 대농장, 기득권 세력인데 이런 세력들을 몰아낸다는 것은 굉장히 어려운 일이다. 그리고 혁명의 과정에서 많은 사람들이 이게 각성되고 의식이 발전되긴 했지만 그럼에도 불구하고 그것이 다수는 아닌 것 같아요. 그래서 제가 볼 때는 이집트 민중들이 어느 정도는 불만족스럽고 군부에 대해서 지금 현실이 깨름직하긴 하지만 차선의 어떤 타협책으로 선택한 게 아니냐 이런 생각이 좀 보여지고요. 그럼에도 불구하고 저는 앞으로 그 이집트 상황에 대해 몇 가지 전망을 해보자면 여전히 저는 갈 길이 멀다고 생각하는데요. 첫째는 뭐냐면 지금 세계 경제 위기 상황이라는 거거든요. 세계 경제 위기 상황과 또 이집트의 국민 경제 간의 모순이 있기 때문에 이런 거는 쉽게 아마 해결되기 어려울 거다. 이거는 군부가 뭐 선식을 재집권하든 아니면 무슬림 혼주 땅이 재집권하든 이것은 쉽게 풀릴 문제는 아니다 이런 생각이 들고요. 두 번째로는 경제 위기 상황이 몰리게 되면 일반 피해가 민중들도 힘들지만 또 지배계급 내지는 자본가들도 자신들의 뚫어주는 부 때문에 눈에 보이는 그 뚫어주는 부 때문에 서로 격렬하게 이런 위기에 해법을 놓고서 분쟁을 벌이고 분열하기 나름인데 이런 것도 이후에 이집트에서 이행 전략에서 중요한 고려인이 될 것 같다는 생각입니다. 세 번째로는 아마도 지금 총선에서 다수당이 될 것이 거의 확실시 때는 무슬림 형제당이 있는데요. 이 무슬림 형제당과 군부와의 갈등도 조금 주목을 해야 될 필요가 있다. 물론 역사적으로 보면은 무슬림 형제당이 군부와 기존 지배계급과 타협했던 역사도 있지만 또 한편으로는 갈등하고 모순을 빚었던 역사도 있거든요. 이런 것들이 이후에 총선 이후에도 간헐적으로 계속 될 것 같다. 이번에 반군 부시리스 일부 드러났다시피 이것은 어떤 의미를 갖냐면 둘 간의 헤게모니 블록 간의 이 경쟁이 자칫 일종의 정치적인 공백 내지는 그런 위기를 부추겨서 이집트의 정치 상황을 또 예상 못하는 방향으로 이끌어 나갈 수도 있다고 보거든요. 예를 들면은 91년 초반에 알제리에서도 이슬람당이 집권했을 때 군부가 그걸 이제 무시하고 그들 탄압했던 역사가 있거든요. 네 번째로는 이슬람 무슬림 형제단의 집권 능력에 대해서도 아마 지금 현재 벌어지고 있는 세계 경제에 맞물려서 이집트 경제도 굉장히 상황이 안 좋은 상황인지라 이것을 어떻게 무슬림 형제단이 해결하는가의 문제가 아마 그들의 집권 능력에 대한 아마 일부 도전도 나올 수 있는 중요한 계기라고 생각합니다. 그 다음으로는 이슬람주의 운동 내부의 분화를 볼 수 있고요. 마지막으로는 아마도 현재 보면은 이슬람주의자들과 자유주의자 또 이들 모두와 또 세속 좌파 간의 분열과 대립과 갈등과 모순이 존재하기 때문에 이런 것들은 이집트 경제가 눈에 보이는 정도로 회복하지 않는 이상은 이런 갈등과 모순이 계속 발전하면서 각 세력들을 분화시킬 가능성이 없다. 이렇게 봅니다. 아마 이래서 결과적으로 이집트의 향후 전국 전망은 일종의 가다사다 하는 반복 내지는 교착 중간에 갑자기 비약적 부양 이런 양상으로 굉장히 어지럽게 전개될 가능성이 좀 있다고 봐요. 특히나 무슬림 형제당이나 군부가 집권을 나누는 방식으로 집권했을 경우에 책임 소재의 문제를 둘러싸고 되게 복잡해질 수 있다고 생각합니다. 마지막으로 여기 주제가 땅 아랍 전망도 있는데요. 간단히 말씀드리고 싶은 것은 물론 이제 아랍의 봄 때문에 여러 지역에서 굉장히 많은 투쟁들이 벌어지고 굉장히 밝은 전망들이 제기되는 건 사실인데 한편으로는 약간 조금 다른 면도 좀 봐야 될 것 같아요. 뭐냐면 지금 보면은 이 세계 경제 위기 상황에서 벌어지는 이 아랍의 봄인데 이 아랍의 봄이 또 하나의 국면을 갖고 있는 게 뭐냐면 미국의 패권이 어느 정도 저하되는 게 가시화되는 이런 상황이 아랍의 봄이 벌어지고 있다는 거죠. 이런 상황이 어떤 상황을 조성하고 있냐면 제가 볼 때는 가장 아랍적인 눈에 들어지는 게 기존의 미국이랄지 이런 제국국가들이 누리던 패권들이 약분퇴하면서 그 지역의 일종의 정적 공백이 형성된 수준이 있어요. 특히나 이것은 미국이 이라크 후세인을 제거하면서 아랍 지역에서 굉장히 맹주자를 차지하려고 했던 후세인을 주저앉히면서 의도치 않게 이란이랄지 다른 세력들이 그 지역을 다시 넘볼 수 있는 패권을 넘볼 수 있는 그런 환경을 조성했는데 지금 이집트가 무너지잖아요. 이런 여러 가지 굉장히
뭐랄까요, 이 필요성이 높은 상황인데 이런 상황에서 그 지역에서 패권을 누리고자 지역 당국들이 그런 제국이 패권에 또 세태를 누려서 등장할 수 있는 이런 요소가 되겠는데요. 제가 볼 때 가장 지금 우려스러운 것은 저 터키라고 합니다. 지금 현재 터키가 시리아에 대한 그 아랍연맹의 제재랄지 서방의 제재에 대해서 거들고 있는데 심지어 이제 시리아에서 안정운동을 펼치는 사람들을 이제 터키 쪽으로 이제 기지를 만들어주면서까지 하고 있고요. 그래서 이런 것 때문에 이란과 약간 갈등을 빚고 있는 것 같은데 이 장막 뒤에서 저는 이게 이제 일종의 새로운 양상이라고 생각해요. 왜냐면 기존의 부시 정부와의 미국 그 패권 체제 하에서는 사실 부시를 반대하기만 하면 다 같은 편이었습니다. 뭐 차베스든 아니면 뭐 룰라든 아흐마디네자드든 누구든 간에 부시의 일방주의적 패권 정책에 반대하기만 하면 다 같은 편으로 이제 있었지만 지금은 미국의 패권이 약간 저하되는 양상이 보이고 있고 이 저하된 공백을 각 지역 당국들이 메꾸려고 하는 양상이거든요. 더군다나 세계 경제 위기에 겹쳐져가지고 자국 경제에 대한 어떤 보호, 마크 소문인 상황에서 굉장히 그 지역 열강들의 경쟁을 할 소지가 많습니다. 그래서 부시 정부와에서 한편으로 인식됐던 터키나 이란이 그 시리아 문제를 둘러싸고서 갈등을 빚는 걸 보면요. 그런 양상이 점점 발전할 가능성도 있고 저는 좀 우려스러운 것은 지난번 아랍의 봄 때도 그 바레인의 시를 진압하려고 사우디아라비아가 그 아랍에미리트하고 같이 연합해서 침공을 한 적이 있지 않습니까? 그리고 리비아에 대한 부자립에서 또 뭐 아랍에미리트나 카타르나 이런 나라들이 또 뛰어다녔어요. 지금 보면은 이제 시리아 문제를 둘러싸고 터키가 또 개입을 하고 있고요. 터키는 얼마 전까지만 하더라도 그 이스라엘에 대해 굉장히 공세적인 입장을 취해가지고 굉장히 전 세계 그 반제국주의적 진영 내에서 나름 호평을 받았던 나라인데 양상이 조금 바뀌고 있는 것 같습니다. 그래서 한편으로는 이것이 뭐 아랍의 봄의 책임이라고 했었지만 그 세계 경제 위기 상황에서 경제가 수축이 되면은 그 수축이 곧 지정학적 위기도 났기 때문에 이 지정학적 위기가 우리가 전혀 예상할 수가 없는 방향으로 얼마 전개될 수 있다는 것에 대해서 항상 좀 경각심하고 볼 필요가 있습니다. 네, 수고하셨습니다. 시간관계에서 요약하도록 하겠습니다. 그 다음에 그 크리스천티 태하 프로테스 토론 5분 하겠습니다. Even less, because we're to discuss. So, yeah, even if the conflicts, aggressions, competitions, divisions, what we can see from what is happening and what has happened in Egypt and Tunisia, actually is that, and this is a big hope for people, is that every struggle means progress. The fall of Mubarak, it's something that people manage to achieve. And so uprisings, movements, huge or small steps, sometimes backward steps, sometimes very difficult like we can see in Palestine, but we must never give up, because every struggle, every uprising can mean also a revolution. So it can mean a total change, a total transformation for a new world, a new society, a society that we can build. And I think that people united, we can manage and get what we want for our sake and build our world for our needs according to our own interest. So that's what I have to say. Every progress comes from struggle. 시간을 너무 쉽게 해가지고 10만 원 정도 오실 것 같은데 좀 이따 시간 드리겠습니다. 단결만이 투쟁만이 생각하시죠. 그다음 정상률 교수님 5번에서 7번. 저는 뭐 주장토론자는 아닌 것 같고요. 그래서 저는 토론문을 좀 글을 썼던 거를 보내가지고
책자에 나왔는데요. 그걸 중심으로 말씀을 드리겠습니다. 잘 알다시피 저는 이제 중동 예외주의라고 했었죠. 옛날에 우리 미 대사를 겪었던 분이거든요. 그분이 한국에서 민주주의는 쓰레기통에서 장미꽃이 피는 것만큼 어렵다. 소위 말하는 예외주의죠. 민주주의가 약간 예외주의. 그런 얘기를 한 적이 있었는데, 한국에서 역시 민주화가 어느 정도 달성됐고, 또 그동안 제가 알기로는 서구뿐만 아니라 우리나라에서도 중동 예외주의, 소위 말하는 중동에서의 민주주의, 이슬람사에서의 민주주의는 어렵다 하는 예외주의가 있었는데, 역시 그게 이번에 깨지고, 제가 보기에는 그 세계 역사가 유려한 프랑스 대혁명과 더 위대한, 또 한국의 4.19 혁명이라든가 5.18 광주화 민주운동이라든가 또 87년 민주화 대혁명, 그런 것을 합한 것만큼 이상의 어떤 소위 말하는 민주주의 현상이 있었다. 저는 이것을 민주화 나기 효과라고 그러는데, 조그만 한 청년의 부신 자살이 결국 40년 독재 정권까지 무너뜨리는 그런 어떤 나기 효과를 왔다는 그런 측면에서 굉장히 이제 중동 아랍 국민들을 존경하고 또 앞으로 더욱더 민주화가 제도화되고 또 더 나아가서 경제 발전까지도 해서 정말 경제 정의까지도 돼서 행복하게 잘 살 수 있는 그런 사회, 좋은 사회를 구성하기를 바랍니다. 중동 민주화혁명 원인에 대해서는 많이 논의가 되겠지만, 저도 한 몇 가지 요약을 해보면요. 첫째는 장기 독재 정권이 초래한 가난의 문제, 경제 문제죠. 중동 아랍 이슬람 사회 전반에 퍼져 있는 경제적 빈곤 문제가 중요한 문제입니다. 부인자살한 부하지지들 역시 가난 문제에다가 소위 말하는 자존심이 상하는 공무원들의 단속, 아버지에 대한 어떤 모욕, 이런 것이 그냥 쌓여가지고 부신자살을 했거든요. 물론 그 전에도 부신자살한 사건이 많이 있습니다. 그럼에도 불구하고 이번에 이제 민주화 나기효과가 일어난 것은 또 다른 원인이 있습니다. 하여튼 그런 빈곤의 문제가 굉장히 중요한 원인이 됐다. 그러니까 모든 국민들이 같이 똑같은 생각을 하고 있는 그런 문제가 하나 기름을 부은 사건이 됐죠. 그래서 그것이 하나의 중요한 원인이 됐다는 것. 그것은 결국은 장기 독재 정권은 절대 권력을 절대 부패하게 되어 있고, 그러한 부패 정권들이 여기 나와 있습니다만, 자기의 어떤 자산 축적하는 그런 일에 굉장히 몰두했고, 소위 말하는 경제 정의 문제를 해결하지 못하고, 했다는 그런 것들이 쌓였다는 것이 이제 중요한 원인이고요. 또 하나는, 장기 권위주의 공화정 정권 및 왕정에 대한 불만, 그러니까 정치 권력에 대한 불만이죠. 장기 정권, 아까 이제 경제적 문제와 연계되는 겁니다만, 이 장기 정권, 장기 독재 정권 부패되어 있고, 또 그에 대한 어느 사회 인간이 보편적으로 가지고 있는 자유라든가, 이런 경제적 정의라든가, 이런 것에 대한 것을 해소하지 못하는, 근본적으로 해소하지 못하는, 장기적 권위 정권은 잘 그런가 보는데, 그런 것들에 대한 불만이 이제 한꺼번에 폭발했다라는, 중간중간에 사실은 민주화운동도 있었고, 시위도 있었습니다만, 그것이 이번같이 했던 것은, 모든 사람들이 마음속에 가지고 있는 어떤 그런 것들이 폭발하는 어떤 현상이 있습니다. 세 번째 특징 중에 하나는, 종파 간 부족 간 갈등과 같은 이적 특수성을 보여주는 사회적 종교적
문제가 갈등 심화 원인이 되었고 민주화를 왜곡시키는 부정적 역할을 했다고 저는 봅니다. 특히 이번에 리비아 같은 경우는 유엔이 개입하면서 또 유엔과 나토가 개입하면서 민주화 문제가 왜곡됐고 또 그 이전에 까다피가 그 부족 간 갈등 문제를 비화시키는 만드는 그러니까 그걸 자기 어떤 민중들의 어떤 시위라는 것을 어감하는 방법 수단으로 부족 간 갈등 현상을 이렇게 만나요. 부족 간 갈등은 결국 지역 간 갈등까지도 트리폴리와 벨가지 쪽 간의 갈등 문제로 왜곡시키는 그런 어떤 부정적인 역할을 했었다고 봅니다. 네 번째는 분신자살, 또 시위, 노동운동 등을 통해서 사회 모습이 지속적으로 축출되어 왔음에도 불구하고 이번에 비로소 민주화 에너지가 폭발한 데는 저는 정보화 사회가 중요한 역할을 했다고 봅니다. 아까 말씀드린 대로 과거에도 여러 시위도 있었고 분신자살도 있었고 그랬음에도 불구하고 이번에 폭발적으로 일어났던 것은 소위 1인 미디어 시대, 웹 2.0 시대의 1인 미디어 시대가 중동에도 급격하게 좀 진행되고 있거든요. 그래서 그런 것들이 굉장히 영향을 미쳤다고 봅니다. 그러니까 리얼타임으로 현장에서 일어나는 것들을 다 보도하는 그런 시스템이 되어 있기 때문에 그런 것들이 굉장히 중요한 역할을 했다고 보고요. 그 다음에 이제 저는 이제 그렇다면은 이번에 중동 전반적인 민주화가 지금 아직 사실은 실패하는 경우도 있고요. 바레인이라든가 사우디 같은 경우는 뭐 거의 초기에 이제 진압이 됐다시피 했는데, 저는 그것은 이제 소위 말하는 그 지대 경제 특수성, 오일 지대 경제 특수성 때문에 저는 국가의 그 재정이 사회를 압도하는, 소위 말하는 국가가 사회를 압도하는 어떤 이런 경제 시스템 때문에 중요한 그 민주화가 진행되지 못했다고 보고, 그 대신에 그 소위 말하는 공화적 국가들은 그 독재 정권이었음에도 불구하고 기본적으로 공화적인 게 국민 중심 주권 체제지 않습니까? 그런 어떤 교육이 어느 정도 그래도 돼 있었기 때문에 공화적 국가에서 좀 민주화가 좀 폭발적으로 됐고 어느 정도 성공했다고 봅니다. 그럼에도 불구하고 그 혁명에는 반드시 반응이 있고 있으면 역사를 봐서 그런 측면에서 이집트가 좀 민주화라는 상황이 있고 튀니지도 제가 보기에는 완전히 민주주의 제도화에서부터 문화까지 발전하려면 시간이 좀 걸릴 것 같다는 생각이 듭니다. 리비아는 좀 더 두고 봐야 될 것 같고, 그런 측면에서 소위 말하는 반동, 보수와 반동이 좀 일어나고 있는 상황이고, 그럼에도 불구하고 큰 역사적 흐름으로 봤을 때, 또 우리 경험으로 봤을 때 이것은 굉장히 민주혁명의 어떤 자산이 됐다. 앞으로 2030년 후가 되면은 우리만큼의 어떤 민주화로 진행될 거다. 민주주의 제도라는 게 굉장히 그 좋은 공동체라는 것은 우리가 경험적으로 경험적으로 우리가 경험했기 때문에 민주주의가 좋은 공동체로 본다면은 앞으로 그런 사회로 또 상당히 진보할 거다, 발전할 거다라고 봅니다. 그 다음에 또 하나는요, 사람은 움직인다 그러잖아요. 그러니까 모든 세상은 움직이는 것 같고요. 전 세계 전반적인 그 흐름은 민주화 쪽으로 가야 된다고 보고 또 간다고 봅니다. 그런 측면에서 이번에 큰 사회적 발전을 가져올 것이라고 보고 있고요. 그 다음에 또 하나는 정치 민주화, 소위 말하는 정치 제도화에 있어서는 상당 부분 과거에 비해서 발전할 거라고 봅니다. 특히 권력 구조 문제에서, 튀니지라든가 이집트 등 이런 데서. 그러나 이제 경제적인 문제는 굉장히 어려운 것 같습니다. 왜 그러냐면
민주화된다고 해서 경제 발전이 되는 것도 아니고, 바로 또 분배 정의가 이루어지는 것도 아니고, 그런 측면에서 앞으로 그 상당히 중요한 과제가 산업을 발전시켜야 되고, 일자리를 만들어야 되고, 청년실을 배설해야 되고, 어떤 그런 문제, 기본적으로 그런 문제에서 민주화 운동이 일어났기 때문에, 그건 상당히 시간이 걸리는 문제이고, 그 과정에서, 사회적 갈등이 분명히 있을 가능성이 분명히 있다고 봅니다. 또 하나는, 잠깐 하나만 더 말씀드리면, 이번, 전 세계 언론에서 우려하는 것 중 하나가, 예를 들어 이집트 같은 경우에, 무슬림 형제단이 어떻게 역할을 했고, 앞으로 어떤 역할을 할 거다. 우리 사회주의 정당 사무총장께서 오셨는데, 또 사회주의 이집트 세력이 어떤 역할을 했고, 앞으로 전체 이집트 사회가 이제 진보하는 데 있어서 어떤 역할을 할 수 있을 건가, 그런 게 좀 의문이 좀 있습니다. 네. 질문도 해주셨고, 이희수 한양대학교 교수님, 좀 짧게 발언해주시고 좀 이따 시간 될 테니까 이거지만. 네, 있습니다. 아랍이라는 것은 1920년 이후 독립하지만 그 이전에만 해도 하나의 공동체였습니다. 아랍어를 모국어로 사용하고 이슬람교를 믿고 스스로 종족적 정체성을 아랍이라고 표현하는 우리들. 세상에 종족이 같고 언어가 같고 종교가 같은 만큼 강한 결속력과 연대가 있나요? 이것이 1, 2차 대항사 세계대전을 거치면서 22개의 나라로 이제 쪼개져 버렸던 거죠. 그 지난 8, 90년 동안 아랍 22개 나라 어느 나라도 인민들이 자유로운 의지에 의해서 평화적인 정권 교체를 경험한 나라가 하나도 없었던 거죠. 결국 아랍 민주화라는 것은 이 세상이 이렇게 다 반했는데 왜 걔네들만 안 되느냐? 결국 인간이 가지고 있는 기본적인 열망이다. 그걸 발제다가 얘기했다시피 그 90년 동안 단 하나라도 민주적 경험, 평화적인 정권 교체를 시행해내지 못한 사람들이 갑자기 30, 40년 군의주의 독재가 물러났다고 해서 민주주의가 들었을 거다. 이거는 환상이죠. 분명히 과도기적 시기를 거쳐야 되는데 이 두 가지 문제입니다. 기간이 얼마나 될 건가? 그 과도기를 담당할 세력이 누군가? 근데 포커스는 그겁니다. 우리가 노래가 자꾸 딴 데로 가는데 이 서슬프른 독재와 억압의 질곡 속에서 그나마 인민들이 숨쉬고 의지하고 있을 때 그 역할을 한 것이 바로 이슬람 형제단입니다. 그때 사회주의는 역할들을 못했습니다. 이집트나 튀니지나 알제리나 예멘이나 시리아가 모두 자본주의를 배척하고 왕정을 무너뜨리고 사회주의로 출발했습니다. 그러니까 이 지구상의 어떤 문화권보다도 사회주의 역량이 단단하게 뿌리 내려있던 지역에도 불구하고 사회당 사무총장과 계신데 얼마나 인민을 위해서 투쟁하고 얼마나 많은 사람들이 감옥 가고 그 고통의 질곡 속에서 시민사회로서 주민들에게 의식주를 공급해주고 그 부정부패소 마비된 그 삶의 그 풀뿌리 그 시민사회 역할을 했던 게 이슬람 형제단입니다. 그래서 이슬람 형제단이 튀니지에서 지금 일당이 됐고 이집트에서도 지금 선거가 진행 중입니다만 일당이 될 가능성이 많고 예멘에서도 마찬가지입니다. 그 역할을 하는 겁니다. 그걸 인정해야 되고 그 변화를 읽어야 된다. 그런데 그 군의주의 독재라는 것이 예외 없이 미국의 대중동 정책의 일환으로 미국의 철저한 비호 속에서 그 악의 씨앗이
이게 잉태되어 왔다면 과연 미국이 그 사슬로부터 쉽게 포기할 것인가? 이것도 굉장히 나이브하게 생각해요. 절대 포기하지 않습니다. 이집트가 지금 군부가 정부를 안 내려고 하죠. 정권을 내놓으면 이슬람 형제단이 들어서고 그 형제단은 미국이 다루기 매우 힘들기 때문에 오히려 좀 느슨한 인민들의 시각을 좀 분산시키더라도 좀 느슨한 분리주의를 원하는 거고 그런 조짐이 지금 상당히 강하게 나타나 있는 거죠. 이럴 때 사회주의 세력들은 1차적으로 이슬람 형제단을 무조건적 지지를 하는 일들을 해야 되는 겁니다. 군부를 무너뜨리는 1차적 전략적 단계로 그런 전략적 단계를 한번 묻고 싶고 물론 종교적 바탕을 이슬람 형제단과 어떤 사회주의 정치 체제가 궁극적으로 같이 갈 수 없을 거예요. 그러나 전략적 제휴를 생각하고 있는지 없는지 만약에 그 전략적 제휴의 아이디어가 없다면 어떤 사회주의 정권의 기회는 영원히 다시 찾아오지 않을 것이다. 아랍에서는 적어도 그걸 만으로 아랍이 어떻게 될 건가? 뭐 시리아 같은 걸 약간 예외입니다. 시리아라는 리아드 al-Turki라는 전설적인 사회주의 혁명가가 있기 때문에 그런 아주 단단한 야권 지도자가 있는 곳에서는 사회주의 정당이 들어설 가능성이 많지만 튀니지나 이집트나 예멘이나 이런 곳에서는 앞으로 이슬람식 민주주의 정권이 등장할 가능성이 현재로서는 매우 높습니다. 즉 지금까지 서구와 이슬람은 서로 적대적 하나의 패러다임이었지만 이제 21세기 오사마 빈 라덴 사망 이후에 새로운 변화는 이슬람의 전통과 가치를 포기하지 않으면서도 서구의 앞선 제도와 인권과 이런 어떤 제도적 장점을 결합해서 소위 말해 서구식 민주주의를 맹종하는 것이 아니라 독자적인 이슬람식 민주주의를 창출해 나가자. 이게 지금 이 시각 아랍의 진보적 또 많은 오피니언 리더들 사이에 논의되고 있는 정치 주제의 담론이다. 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 감사합니다. 질문도 해주셨어요. 이집트의 사회주의 세력은 전략적 동맹을 맺을 생각이 있는가 이슬람 형제단하고 옛날 1987년 생각이 납니다. 그 다음에 김승조 연구위원 토론 5분. 예, 저는 중동 전문가는 아니라서 국제정치의 그 체제 변형 측면에서 간단하게 저희 변혁 상황을 바라보면서 아름다운 대안을 한번 해보겠습니다. 20세기 마지막 10년과 21세기 최초의 10년이 지금 전 세계적으로 커다란 변혁의 그 기운을 뜨겁게 달리하고 있습니다. 소련이 붕괴되고 나서 이제 90년, 10년 동안 미국의 단독 체제 하에서 미국은 신자유 체제의 세계적 독점 자본주의 체제 하에서 GDP도 성장하고 실질 생산도 증가했죠. 그런 마지막 10년을 보내고서 21세기 들어서자마자 이제 9.11이 터졌습니다. 그런데 올해가 9.11 10주년인데 이 9.11에 대해서 사람들이 별로 얘기를 안 합니다. 특히 그 원인에 대해서도 얘기 안 하고 그저 얘기한다는 것은 음모론이라든가 해서 아프간 침공 이런 식의 이라크 침공 이런 외적인 것만 이렇게 얘기하는데 이런 현상을 보면서 좀 문제의식을 많이 갖게 됩니다. 그래서 이 9.11 이후 10년이 지금 21세기 들어서 10년이 지금 이 세계를 굉장히 정치 문화적으로 타락시키고 부도덕한 상황으로 몰아가고 있는데 소위 테러와의 전쟁이라는 듣도 보도 못한 전쟁 방식이 등장하면서 미국은 중동의 차별한 전쟁을 행하고 지금 이제 철군을 하고 있는 상황인데 이러한 90년대 탈냉전 이후의 단독 체제에서 이제 독점 자본 체제화 그리고 21세기 들어 10년에 이런 신자유 체제의 폐해가 지금 중동에서 이제 불거져 나온 그런데 이전에 동유럽에서의
달리 그거는 단지 그냥 미국에 대한 환상이 있어가지고 사회주의에서 자본주의로 전환하는 뭐 이런 것이었다면 지금 이집트에서 나타나고 있는 현상은 이제껏 보지 못했던 그러나 이제 그 결과가 아직 가시화되기에는 많은 시간과 요하는 상황이라고 생각합니다. 그리고 또 하나 이집트의 이런 변혁의 원인 중에 또 하나는 1945년에 미국의 루즈벨트 대통령과 사우디 국왕 사이에 말하자면 거래가 있었죠. 석유에 대한 이권 보장 그리고 그러니까 미국이 그러면 그 체제를 보장해주겠다는 식의 그러니까 너희 지역 내에서 무슨 어떻게 하든 상관없다 보호해주겠다 이런 식의 거래 그래서 부패를 하건 여성이 문명이 되건 인권을 탄압하건 이런 거는 이제 건드리지 않는 석유에 대한 보장만 하면 근데 이런 거래가 사우디뿐만 아니라 중동 여러 국가들하고 비슷한 거래가 이루어졌죠. 이런 미국의 50년간의 중동 정책과 20세기 말에 신자유주의의 거래와 함께 21세기 들어서서 이제 모순이 드러나면서 미국의 이제 경제 침체가 금융위기가 오고 세계적인 이제 경제 위기가 도래했죠. 이러한 것이 맞물린 것이 지금 이집트에서 튀니지에서 이제 먼저 시작됐죠. 그런 특히 또 튀니지와 이집트는 신자유주의 체제를 중동 어느 국가들보다 모범적으로 그러니까 적극적으로 채택했던 이런 나라들이었는데 이런 나라들이었기 때문에 또 보아지지의 분신과 함께 이집트에서 이런 변혁 운동이 시작됐는데 이것은 21세기의 어떤 커다란 변혁을 알리는 시발점이라는 의미에서 단순한 이번 총선에서는 말씀도 나왔지만 무슬림 형제단이라든가 그들의 전통적인 역사적 역할은 존중에 맞지 않는 바이지만 이건 하나의 이제 전 단계 과정으로서는 피업이고 존중되어야 될 일이라고 생각합니다. 과거 러시아 혁명도 그런 단계가 있었고 프랑스 혁명도 그런 단계가 있었던 것처럼 이제 러시아 혁명이 그런 이제 1차, 2차 이러고 있었던 것처럼 이제 지난 긴 역사 동안 존재했었기 때문에 이집트에서의 이제 이러한 상황은 한 줄밥에 배부를 수 없는 것처럼 시작이 됐다라는 게 중요한 거죠. 동유럽 사람들은 사회주의 무너뜨리고 자본주의 체제 들어서면서 또 러시아 사람이나 동유럽 사람들은 어느 누구도 과거로 돌아가기 원치는 않습니다. 하지만 현 체제에 굉장한 불만의식을 갖고 있죠. 그러나 그것은 단지 사회주의에서 자본주의로 돌아온 전환이지만 지금 이게 중동 이집트에서의 변혁은 그것과는 전혀 다른 차원의 상황이 이제 21세기 들어서서 시작됐다고 봅니다. 그래서 이 마무리 발언을 하겠다면 지금 이러한 상황은 그래서 어떤 지역 블록을 통한 어떤 다자간 협력 공동체를 통해서 전 세계적인 블록 간의 적대적 경쟁이 아닌 균형을 통한 상호이익을 추구해 가야 할 것이라고 봅니다. 이상입니다. 수고했습니다. 네, 짧게 세 가지를 이야기하겠는데요. 첫 번째는 이집트의 상황인데 인구 8,500만 중에 1,500만 명이 봉기를 하면서 무바라크 정권을 무너뜨린 이런 승리의 경험은 분명히 정말 대단한 것이었지만 맘두 하가시 선생님이 얘기했듯이 이것은 진정한 혁명이 아니었다라는 이야기가 인상적이었고요. 왜냐하면 이거는 지도부가 명확하지 않았고 자연 발생적인 그런 봉기였기 때문에 한계가 있었고 그리고 그 이후에 민중들이 조직할 필요성을 느끼고 그리고 진보 세력이 힘을 키워야겠다라는 그런
각성을 하게 됐다는 것, 이런 것들이 인상적이었습니다. 그리고 무바라크를 무너뜨리긴 했지만 그러고 나서 그 선거에 가장 먼저 개입하고 이른바 자유 총선이라는 것을 이끌었던 것도 오바마였고, 그 미국이 바로 개입하는 과정들이 또 민주주의를 막는 그런 장애가 되었습니다. 두 번째는 이런 마슈앤 마그의 지역에서의 혁명들이 민주주의 측면에서는 독재 정권을 무너뜨린 그런 민주주의의 힘, 그리고 민중들의 힘, 이런 부분이 당연히 맞지만 이것을 이용하는 그 미국의 생각도 있다고 생각을 합니다. 미국이 이집트와 튀니지의 혁명을 듣고 사실 이것과는 전혀 성격이 다른 리비아나 시리아, 나아가 이란의 단죄 세력들까지도 이렇게 무너뜨리려고 하는 미디어를 통해서 같은 의미로서 민주주의 혁명이라고 포장을 하면서 무너뜨리려고 하는 이런 의도들, 미국의 의도들, 이런 것들은 견지를 해야 된다고 생각합니다. 세 번째는 덴바 무사 덴벨레 선생님께서 그 아프리카 연합에 대해서 얘기했는데요. 아프리카가 지금 미국의 힘을 벗어나서 지금 남미가 서로 연합한, 정치적으로 경제적으로 연합하는 것처럼 아프리카 연합도 그런 정치적 경제적으로 IMF나 세계은행의 영향을 받지 않는 그런 힘을 키우는 것이 중요할 것 같고, 또 그 질문이 있다면 실제 그 아프리카 연합에서 어떤 나라들이 어느 정도의 그런 주체 영향을 가지고 그런 아프리카 연합을 이끌고 있는지 그런 그 질문을 해주셨습니다. 이상입니다. 고맙습니다. 상당히 중요하고 깊은 내용들을 짧은 시간에 요점만 잘 얘기해 주셔서 고맙습니다. 우선 풀로 질문을 받기 전에 토론자들 질문한 것부터 답변을 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 무슬림 형제당과 사회당과 전략적 동맹을 통해서 민주화를 진전시켰으면 나갔으면 좋겠다는 이희수 교수님 질문에 대해서 만두 하바시 총장 답변. Thank you. I think I'm now obliged to rectify some information, especially about what I call not only the Muslim Brothers, but the political Islam, which is in Egypt the most crucial political power, because I think there is a big gap between both our visions. I have to say, or I have to start a little bit earlier. The Muslim Brothers, as an organization, they have been established by the British colonial power 1928. And they have been established for a certain purpose, which is dividing the rising national movement at that time. And there is another correction. You said the Arab world is independent since 20. No, none of the Arab countries have been liberated at that time. All of them were occupied. But after the First World War, the national movement has got a push. So that was the start of the fight and struggle for the independence. But for example, 1934 and 1920s, 30s, some countries, anyway. The real independence came together, more or less, after the Second World War, not after the First World War. But anyway, I have tried to avoid details, but I cannot now. The Muslim Brotherhood, they have played this role very carefully and divided the national movement successfully many times until they came to the Nasser regime and they had the deep conflict, and Nasser kicked them out and imprisoned them and so on.
They came back after the Nasser's death by Sadat. Sadat's regime was exactly the opposite of the Nasser regime, and therefore, not Tunisia was the initiator of the neoliberal agenda in the Arab world, but Egypt. And the Sadat policy was pioneering in this sense, because our neoliberal policy started exactly 1974. It was so-called the open door policy, in a time in which no other country, not in the area, started, because that was even before Reagan and Thatcher. Okay, so, and then came to the Muslim Brotherhood, and in this context, I have to thank the professor in the extreme left to the information he had given about the strategic agreement done between Roosevelt and the Saudi dynasty, which is valid until today, and very carefully, because in this context, you have to understand exactly the line of the American policy, and independent from which government in the administration of Republicans. This policy is continuous. They propagate a policy as if they are against, or that they were against the political Islam. In the same time, they are those who are supporting the political Islam all the time, because as Sadat started his policy against the left and against the nationalists, invited the Muslim Brotherhood leaders who have been exiled during Nasser time in 2 countries of the world, in Saudi Arabia and in the Federal Republic of Germany. They came back and started to build the organization that was by blessing of the United States, because they have got the huge amount of money support since 1972 from Saudi Arabia. And that was not any one-single payment like this, but payments in billions for 4 decades until today. So they succeeded in building a huge organization, similarly fascist organization form, and they succeeded especially in the lower classes of the society because of the poverty that came to the country because of the neoliberal agenda started 1 year later. So they could fill these holes in the social network of the country, the holes that be created because the state has withdrawn of these duties and supported the poor people by healthcare and education and all these services because of their money support from Saudi Arabia. And this role of dividing the liberation movement, they have been consequently following it until today, until this day what we're talking about. And even many hundred thousands of Egyptians that are members of the Muslim Brothers, they have left them now because they got their eyes open. Yeah? And therefore, I cannot imagine the question now if the Socialist Party could have something in common with them. Even, there are something to tell. As the revolution started, or what we call the uprising, January 25th, the Muslim Brothers declared in written and in the TV and in their publications, they are against this movement. They are not part of the movement, and they are supporting Mubarak. And I have written since the beginning of 2007 that the Muslim Brothers have never been a real opposition, despite this what you call this fight between them and the regime. That was a fight between wings of the same power. Because when you judge a political power, you have to judge the leadership of the political power and not the masses or followers.
And the leadership of the Muslim Brothers are par excellence neoliberals and belongs to the financial aristocracy of the country. No? Something very different. And then, as the movement started and they have found that they have lost much when they did not join this movement, they jumped in. But again, after the movement started, they jumped in. They were the first political power that give the hand to the same regime after Mubarak has appointed his vice president. No? And the vice president in his week's hour asking for dialogue. Only the Muslim Brothers went to make dialogue and betray all other political powers. Okay, 1 minute, just 1 minute. Exactly 60 seconds. No? You have to see the political landscape of the country. No? We have together 5 political blocs classified according to their ideological background. You have the Islamists, and they are not only the Muslim Brothers, we have another power which is called Salafism, and it's something else, more worse than the Muslim Brothers. And we have the liberal conservatives, party bloc. Among every bloc you have many parties and so on. And then you have the nationalists, and then you have the Mubarakists, which are huge now. And then last but not least, you have the left. When you divide the country into who is who, you can find easy today that you have the military council orchestrated the entire political scene except only the left. Because all of them are now sharing the cake with the only goal to avoid the demands of the movement. Thank you. 우리 덴마우스의 덴벨레 조직위원장님도 만두 하바시 의견에 동의합니까? 박수 치신 보니까 동의한 모양이에요. 팩트도 틀리면 거예요? Yes. 우리 만두 하바시 총장님 주장에 대해서 우리 이희수 교수님 하실 말 있으세요? 짧게 2분만. 간단하게 논쟁이고 둘만 가서. 아니 짧게 팩트가 좀 틀린 게 있으면 얘기하시고 결론은 전략적 판단은 주장이 되니까. 네, 어제 남두 삼총장께서 이집트 정치 상황을 이 사회당 입장에서 아주 정교하게 분석해 주셔서 이해는 됐습니다만 동의하기는 어렵고요. 문제는 그 처절한 고통의 시기에 무슬림 브라더후드의 미국 앞잡이로서 또 사우디의 더러운 돈을 받아서 이제 기생한 조직으로 매도했지만 그러나도 포갑의 암담한 시절에 주민들 옆에서 그들에게 숨통을 틔워준 것은 무슬림 브라더후드였기 때문에 오늘날 가장 잠재적인 정치 파워로 성장할 수 있었던 건데 거기서는 이제 사회주의 운동가들에 대한 약간의 자극을 주기 위해서 당신은 뭐 했냐 그 얘기를 했는 거거든요. 그런데 지금 이제 사회주의 정권이 들어설 가능성이 아주 희박합니다. 그렇다면은 이게 공부라고 하는 미국이라고 하는 이 거대한 사탄을 물리치기 위해서는 너가 그렇게 앞섭이라고 매도하는 그런 실질적으로 민족을 대변하는 사람 브라더후드와 전략적인 제휴를 했으라도 이 거대한 적을 몰아내야 되지 않느냐는 질문에 적답을 회피하셨고 그래도 사회주의당은 아주 정통성을 가지고 고등기를 끌어왔고 무슬림 형제자는 이거는 사실 기회주의자다라고 대답을 했는데 더 이상 논쟁을 해서는 안 될 것 같습니다. 뒷담을 이야기 분명히 반대한다고. 자, 이 정도 하고요. 이집트의 무슬림 형제당 정체성에 대해서 앞으로 좀 더 공부 좀 해봐야 될 것 같아요. 우리 사무총장님 주장대로 그게 팩트가 사실이라면 옛날 직선 얘기하는데 이민우 그런 노선 같기도 한데
반제 통일전선의 대상이 되는지 한번 고민 좀 해봐야 될 것 같습니다. 8시까지 끝내야 되는데 그래도 우리 플로어에 늦은 시간에 많이 오셨는데 질문이나 주장하고 싶은 거 있으면 집행위원장이 눈치 없을 것 같은데 밖에서 질문이나 하실 때 있으면 본인을 좀 바꿔주시고 짧게 일어나셔서 본인을 좀 바꿔주시고 얘기해주세요. 네, 저는 정지희라고 합니다. 홍미정 교수님께 질문할게요. 미국이 이스라엘이랑 파키스탄을 분열시켜서 얻을 수 있는 이익이 뭔지 보고 싶습니다. 팔레스타인 분열시켜서 얻을 수 있는 이익이 뭔지 보고 싶습니다. 또 잠깐만. 그 질문 끝났나요? 또 다른 질문 있나요? 예. 주장 질문. 질문 겸사. 짧게. 네. 들립니까? 네. 아까 말씀하실 때. 네, 아까 말씀하실 때, 아프리카 유니언 말씀하시면서, 아프리카 연합 말씀하시면서, 우리나라처럼 발전할 수 있는 그런 말씀하시는데, 굉장히 동의하기 어려울 거예요. 왜냐면, 지금 현재로서 우리나라에 겪고 왔던 정치적 민주화의 길이 사실 결론적으로 실패했다고 결론이 안 그거든요, 사실. 왜냐면, 참여민주주의나, 그 전에 김대중 노무현 정권 이후 10년 이후에 그게 최종적으로 실패했기 때문에 그런 역사적 반동이 왔던 거고, 그리고 지금 전 세계적인 경제위기 이런 걸 거치면서 의회민주주의라는 거, 자유민주주의하고는 다를지 몰라도 의회민주주의라는 게 소위 말해서 사회민주주의의 어떤 그런 약간의 가능성부터 시작해 그런 것들이 최종적으로 안 된다고 결론이 났고, 지금 세계의 모든 경제 상황이 그건 다 실패했다고 결론이 난 상황에서 굳이 아프리카가 그런 우리가 실패했던 과정을 밟아올 필요가 없다는 거죠. 그러니까 앞으로 가능성은 똑같이 열려있고 우리나 아프리카인들은 똑같이 열려있고 아프리카가 훨씬 더 일치 월장할 수 있는 가능성도 얼마든지 있는 거거든요. 그리고 제가 생각할 때 무슨 이야기를 제일 하고 싶은 이야기가 뭐냐면, 그러니까 지금 어차피 이렇게 그런 의회민주주의나 사회민주주의가 완전히 실패했다고 물론 이렇게 동의 안 하시는 분도 있겠지만, 제가 생각하기에는 그보다 더 낮은 단계의 계급으로 내려가는 민주주의, 옛날에 그 고전적인 언어로 콜로크라시라고 콜로크라시, 또 최근에 근대에 들어와서 나온 개념으로는 진보적 민주주의, 혹은 좀 더 급진적으로 사회주의 이런 개념들, 그리고 우리나라에서 또 아주 독자적으로 아주 아름다운 자주적 민주주의 이런 것들이 훨씬 더 훌륭한 대안이고 훨씬 더 올바른 답을 가져올 수 있는데, 아프리카가 굳이 우리가 그동안 뺑이 치면서 실패했던 과정을 그대로 다시 밟을 필요가 없다는 거죠. 그러니까 가능성도 같이 열려있고, 지금 근대 사람이 우리나라가 되게 발전해 있는 것 같고, 정치적 민주주의 우리나라가 되게 발전해 있는 것 같지만, 나는 그것조차도 굉장히 누구라고 생각해요. 사실 그렇지 않거든요. 그렇지 않아요. 사실. 질문은 없는 거네. 그러면, 답변 주시죠. 제가 발제에서 말씀드렸던 것은, 그러니까 이스라엘과 미국이 팔레스타인을 분할 통치하는 전략을 세우고 있다. 그러니까 아까 잠깐 말씀드렸지만 87년 12월에 민중 봉기가 시작이 됐습니다. 그래서 그거를 사실 처음에는 피에로가 해서 전체 봉기를 주도를 했었거든요. 통합된 피에로가 하나의 팔레스타인의 대표였습니다. 거기는 사회주의자들과 이슬람주의자들과 자유주의자들 다 함께 이제 통합된 그거였는데, 이 민중봉기가 시작되면서 88년 1월달에 하마스가 창설이 됐어요. 그러면서 이제 그 민중운동이 두 개로 분열되었습니다. 하마스와 피에로로 분열되었어요.
그런데 11월 15일 날 이 피에로가 알제리에서 팔레스타인 민족국가를 이제 선포를 했죠. 그러면서 이제 주도권을 장악을 하려고 했는데 민족운동이 계속 진행되는 과정에서 계속해서 분열되었어요. 민족봉기도 이쪽에서 하마스가 하면 저쪽에서 이제 피에로가 하고 이런 식으로 해서 계속 해왔거든요. 그러다가 어쨌든 유엔의 장에서 팔레스타인 국가 안이 논의되는 것이 이제 이스라엘과 팔레스타인 협상이 시작되면서 중단돼 버렸어요. 18장에서 없어져 버렸습니다. 그게 그렇게 되면서 피에로 중에서 일부의 야세르 아라파트와 마흐무드 아바스가 주도하는 그 세력들이 자치정부를 구성하고 거기에서 이제 사회주의자들이 또 소외됐습니다. PFF나 이런 단체들이 소외가 됐어요. 그러다가 하마스가 다시 이제 피에로하고 자치정부와 이렇게 통합을 노력을 또 내부적으로 아흐마드 야신이 해왔습니다. 팔레스타인 내부에서는. 그런데 이제 그게 끝내 계속해서 노력을 해왔는데 그게 끝내 안 됐어요. 이스라엘이 이제 원하지 그걸 안 하죠. 끝내. 그리고 사실 이번에 유엔에 가기 전에도 9월달에 유엔에 그 안을 국가를 제출하기 전에도 사실은 통합 노력을 했었어요. 어그리먼트까지 만들었는데 그것이 이제 실행이 안 됐고 그 이후에 계속해서 하려고 그랬는데 안 된 이유는 걔네들이 통합을 하면 이스라엘이 마음대로 이제 조정을 할 수가 없기 때문에 계속해서 디바이드 앤 룰의 정책을 이제 그거를 이제 실현시키려고 하는 거고 이스라엘과 미국은 그러면 이제 손쉽게 통제를 할 수가 있잖아요. 내부에서 분열이 일어나면 그것이 이제 그들의 정책이라는 거죠. 예. 꼭 한 말씀 해야겠다 하시는 분 없으시죠? 끝나고 질문하세요. 끝나고 선생님 토론하시고 같은 분 선생님 주시고 우리 발제 토론자 선생님들 꼭 한마디 해주시면 더 하고 싶습니다. About the African Union. The African Union, as I said, is a group of states, independent states. They are trying to build institutions to find their own way, but they are still, the legacy of colonialism is still strong in some parts of Africa. So that's why it's difficult to have a really independent and strong African Union. But with the struggles the African citizens are making and the impact of the global crisis of capitalism, African leaders are learning, and some of them now say we have to count on ourselves. I think that's a good sign, and that's what we have been saying all along, we as citizens. And we hope that this new position will strengthen within the African leadership and then lead to positive results. So that's our hope, and we will work for that. Okay, I'm allowed now to speak for 60 seconds as also an answer to a question here about the challenge of the Egyptian society now after the movement for economic development. I personally believe, and in this sense I'm representing also my party, there is no possibility today in our today's world for a country of the global south, like Egypt, to make a real economic development without a socialist perspective. That means no one at all wants to repeat the first experiment of realizing socialism, these Stalinistic systems, everybody has seen. This is not possible. But there is no blueprint for socialism.
I'm sure it would be very different from a place to another. But anyway, without a socialist perspective, there is no possibility for a real economic development. In this sense, we have to make a difference. We have to differentiate very carefully between a development and a capitalist growth. There are two different things. In some parts of the world, it could be capitalist growth. In Egypt, we had under Mubarak a capitalist growth. And in this sense, nobody could consider this a development. And that is the real change, the challenge we are going to face. Thank you. 수고하셨습니다. 오늘 토론을 하면서 우리가 이집트에서 미제국주의를 극복하고 민주주의를 발전시키기 위해서 무슬림 형제당과 사회주의 세력이 전략적 동맹을 맺어야 된다는 쟁점으로 됐습니다. 사실 저희들이 우리나라 민주화 운동과 민주운동 과정에서 많이 논쟁했던 얘기입니다. 사회주의가 정말 혁명인지. 어쨌든 지금 미국이 아직 대한민국 군사적 주권을 장악하고 있고 97년 국가보도 이후에 미국 금융 투기자본이 대한민국 경제를 장악해 가버리는 상황. 이 상황에서 한미 FTA까지 통과가 되면서 경제적 종속이 거의 완성이 되어가는 이런 정세 속에서 미제국주의 극복에 위해서 남아있는 정치 세력들이 어떻게 전략적으로 연대를 해나가고 쌓아나갈 것인가 고민을 하게 해주는 그런 또 토론이 있었습니다. 모쪼록 아프리카 진보 세력과 남아있는 진보 세력이 서로 연대 협력하고 올바른 전략을 세우는데 도움이 되는 토론이 될 것 같습니다. 1시간 반 동안 수고 많았습니다. 감사합니다. 저희 사회자님께서는 10초간 연구식을 해야 돼요. 사회자 고생하셨는데, 요즘 여러분이 밖에 나가면, 너 어디 갔다 왔냐면, 마그리과 마시릭, 전화 포럼에 갔다 왔다. 여러분, 마그리과 마시릭이 뭔지 아세요? 그러니까 연구식 하고 나가야 되지 않겠어요? 이거 전공자들한테도 10명 중에 8명 모르면 모릅니다. 자, 지금 아랍 민주화 시위가 진행 중인 북아프리카를 놓고 마그reb은 해가 진다는 뜻이고 마시렉은 해가 뜬다는 뜻입니다. 그래서 알제리, 튜니지, 모로코, 모리타니아는 마그reb이고 리비아, 이집트는 마시렉이에요. 됐나요? 요걸 개념을 좀 더 넓히면 알제리, 튜니지, 모로코, 모리타니아는 마그reb이고 마시렉은 해가 뜨는 곳이니까 아랍 또는 코리아까지도 뜻을 넓히면 마시렉이 되는 겁니다. 이제는 대답할 수 있겠죠? 감사합니다. Yeah.